ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ खत्म हो सके। को इन 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए आने वाली 26 मई को 6 महीने पूरे हो जाएंगे। बीते 6 महीने से हमारे देश का किसान, हमारा अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है और इसी 26 मई को केंद्र में बैठी मोदी सरकार, निर्दयी सरकार, हिटलर शाही से चलने वाली सरकार को 7 साल सत्ता के पूरे हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से हम मांग करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार को कि होश में आओ और हमारे देश का अन्नदाता, हमारे देश का किसान जो बीते 6 महीने से रात दिन आंदोलन कर रहा है, गर्मी में, सर्दी में, धूप में, छांव में, सुबह दोपहर शाम, उसने हर मौसम में कठोर तपस्या करते हुए इन 3 काले कानूनों के खिलाफ अपना आंदोलन दर्ज कराया है। हे निर्दयी मोदी सरकार, हमारे देश के किसान की बात सुनो और इन 3 काले कानूनों को खारिज करो। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? देखो अर्श, बीजेपी वालों लगातार यह कहा जा रहा ਸੀਗਾ कि केंद्र सरकार गलबात करने ਲਈ ਤਿਆਰ है, लेकिन किसान अगे आन। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਂਦਾ ਵੈ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ अगर केंद्र सरकार कोई नवा प्रपोजल भेजती है तो उस पर विचार किया जाएगा। तो केंद्र सरकार का नवा प्रपोजल रहन की वाला है, क्योंकि पिछली मीटिंग अर्श 22 जनवरी को हुई सी। 22 जनवरी तो लैके हुण तक कोई मीटिंग केंद्र सरकार ते किसानां दे विचाले नहीं हुई और उस मीटिंग का प्रपोजल ये सीगा कि 18 महीनों के लिए कानून जिहड़े ने वो रोक दिते जाणगे, एक कमेटी बना दी जाएगी। तो की उस तो इलावा हुण 18 की बजाय 24 महीने या 3 साल का प्रपोजल केंद्र सरकार भेजेगी या फिर गल उत्थे दी उत्थे ही बनी रहेगी? क्योंकि किसानों ने अपना रुख साफ कर दिता है कि अगर 25 मई तक कोई सुनेहा आंदा तो ठीक है, लेकिन उस तो बाद असी होर प्रदर्शन जिहड़ा वा मजबूत करांगे, होर वड्डा करांगे। ये साफ शब्दां च किसान लीडर जिहड़े ने वो कहंदे होए बने रहना। साडे नाल बीजेपी दे सीनियर आगू हरजीत गरेवाल जी फोन लाइन ते जुड़े ने। गरेवाल साहब, चिट्ठी लिख दी गई है हुण किसानां दे वल्लों, तुसीं लगातार कहंदे आए हो पिछले 4 महीनों तो कि जल्दी मसला हल होएगा, लेकिन हुण 6 महीने होने वाले ने अंदोलन नूं, कि हुण कोई गलबात शुरू होने की उम्मीद है? किसानां ने चेतावनी भी दी है कि जे 25 मई तक जवाब ना आया तो होर तिखी रणनीति उलीकी जाएगी। देखो, गल ये हैगी है सब तो बड़ी था कि समस्या कोई भी होवे, चाहे 2 देशों का भी झगड़ा होवे, वो गलबात नाल ही हल निकलदा जी। गलबात होनी चाहिए है, पर जिस तरह की इस तरह की गलबात हो रही है जिस तरह चाइना किसी कंट्री नाल गल करदा बई पहला धमकी दे दिंदा ते हुण जिस तरह कल राजेवाल जी का तुसीं बयान सुनिया होना कि इन्हां नूं कहंदा यूपी ते उत्तराखंड च भी मन जाएंगे, फिर देश च मन जाएंगे, इहो जिहियां गल्लां करनियां। ये गलबात दा माहौल जिहड़ी है वो साजगार होना चाहिए। ये तो गुरु नानक देव जी ने भी कहा, जब तक इस जग में रहिए नानक कुछ कहिए कुछ सुनिए। उन्होंने भी वार्तालाप की गल की है, इन्हों का उहदे च भी गुरु नानक च भी विश्वास नहीं है। तो इस करके जिन्ने हंकार च राजेवाल जी हुण गल करते हैं जां उन्हां दा प्रतिनिधित्व करते हैं, वो गलबात का तरीका नहीं है। गलबात होनी चाहिए है, पर गलबात इदां नहीं। और दूसरी गल शर्तां नाल नहीं होनी चाहिए जिहड़ी चिट्ठी च लिखिया इन्होंने कि बई कानून रद्द करो, काले कानून। बई 800 संगठन ने देश के किसानां दे, वो 760 कहते ने कानून गोरे ने, ये कहते काले ने। भाई गलबात नाल ही तां हल निकलना, गलबात कर लो।
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੱਲ ਏਦਾਂ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੰਨ ਜਾਗੇ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮੰਨ ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ 10% ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੀਗੇ, 37 ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 77 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਨਾ, ਜੈਨੂਨ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਰ ਲੈ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਵੇਗਾ? ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 11 ਵਾਰ 7-7 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਲਏ ਆ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, 25 ਦੇ ਕਰੀਬ 26 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਠਨ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 5-7 ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਉਹ 5-7 ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਕਜ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਕੁਝ 5-7 ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੋ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੁਕੀ ਸੀਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚੋਂ 12 ਤੋਂ 15 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵੀ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਤੋਂ 25 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਰਸ਼ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਆਉਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।